여러분 안녕하십니까? 친해영 TV입니다. 사피엔스 직독 직해 오늘 514번째 시간입니다. 첫 문장 들어보시겠습니다. Prior to the Industrial Revolution, the daily life of most humans ran its course within three ancient frames: the nuclear family, the extended family, and the local intimate community. 네, 자 제목이 바뀌었는데요. The collapse, 붕괴입니다. 붕괴 of the family, 가족과 and community, 공동체의 붕괴입니다. 가족과 공동체의 붕괴. 네, 자 prior to 뭐뭐 이전에는, 이전이란 뜻입니다. prior to the Industrial Revolution, 네, 산업혁명 이전에는 the daily life, 일상의 생활은, 이게 주어입니다. 일상생활은, 근데 무슨 일상생활? 대부분 인간들의 일상생활입니다. 그 다음 run one's course with, 이렇게 되면 run one's course 이렇게 되면 이게 동사인데, run 달린다, 과거 ran 달렸다, 그 코스를 달렸다 라고 하니까 정해진 코스입니다. 우리 육상 선수가 남의 코스가 아니라 자기 자신의 정해진 코스를 달리는 거니까 자연스럽게 진행되다, 흐름을 따라가다, 이런 뜻입니다. 그래서 대부분 인간의 일상생활은 자연스럽게 진행되었다. 뭐 안에서? 세 가지 고대 프레임, 세 가지 옛부터 내려온 고대의 틀 안에서, 즉 콜론은 즉입니다. The nuclear family, 핵가족이라고 하는 거. 그 다음 the extended family, extend는 좀 확장된 가족, 대가족. and 그리고 the local intimate community, 지역 친근 공동체. 그러면 지역 친근인가? 지역사회의 공동체라고 보면 되겠죠. 지역사회 공동체, 지역사회라고 하는 세 가지 고대로부터 내려온 틀 속에서 안정되게 쭉 이루어졌다, 자연스럽게 진행되었다, 이런 뜻이 됩니다. 들어보시겠습니다. Prior to the Industrial Revolution, the daily life of most humans ran its course within three ancient frames: the nuclear family, the extended family, and the local intimate community. 다음 문장입니다. Most people worked in the family business, the family farm, or the family workshop, for example, or they worked in their neighbors' family businesses. 네. Most people, 대부분의 사람들은, people은 그 속에 복수를 내포하고 있습니다. 대부분의 사람들은 worked, 일했습니다. 어느 속에서? in the family business, 가족 일 속에서. 말하자면 가족 비즈니스죠. 가족 사업 내에서, 가족 사업 내에서 일을 했습니다. 그리고 가족 그 농장, 또는 the family workshop, 또는 가족 작업장, 가족 작업장, 여기에 컴마가 있어야 될까요? 요런 데서 안에서 일을 했습니다.
근데 for example 예를 들면 or 혹은 they worked 그들은 일했습니다. 어느 속에서 their neighbors family businesses 그들의 자기 가족 작업장 아니면 그들 이웃 사람들의 여기 s가 생략됐죠. s가 또 나오니까 s가 본래 있어야 되는데 두 번 나오니까 이걸 생략한 겁니다. 예, 이웃 사람들의 가족 사업장 속에서 일을 했습니다. 그러니까 기껏해야 자기 가족과 아니면 이웃과 일을 했다는 뜻입니다. Most people worked in the family business, the family farm, or the family workshop, for example, or they worked in their neighbors' family businesses. 다음입니다. The family was also the welfare system, the health system, the education system, the construction industry, the trade union, the pension fund, the insurance company, the radio, the television, the newspapers, the bank, and even the police. 네. 자, the family, 가족이라고 하는 것은 또한 이었습니다. 뭐였느냐? The welfare system. 가족은 본인들끼리 서로 밀어주고 끌어주는 복지 시스템이었었고, the health system. 또 건강 시스템이었었고 또 education 시스템이었습니다. 가족 내에서 교육도 책임졌었어요. 어떻든 the construction industry 그래서 그 내에서 가족 공동체의 삶을 위한 건축 산업이었습니다. 집을 졌어요. 그리고 the trade union, trade는 무역 유니온, 이게 노동조합입니다. 노동조합의 성격을 가지고 있었고, the pension fund는 연금을 위한 기금, 펜션, 연금을 위한 기금이었었고, the insurance company, 보험 회사의 역할도 했었고, 라디오 역할도 했었고, the television 역할도 했었고, 또 newspaper 신문 역할도 했었고, the bank 은행이자 아니면 경찰 심지어 경찰 역할까지도 했습니다. 즉 가족 공동체 속에서 그러한 것이 다 해결되는 그런 것이었습니다. 이 가족이라는 것은 아버지로부터 배우는 교육이었었고, 또 서로 집 짓는데 막 도와서 집도 짓고, 그러면 이제 또 늙어서 일을 못하게 되면 연금을 받게 되는데 그 자식과 함께 이어져서 연금을 위한 기금이기도 하고, 서로 소식을 듣는 신문이기도 하고, 뭐 이런 모든 역할을 다 거기서 해결이 됐다 이런 뜻이겠지요. The family was also the welfare system, the health system, the education system, the construction industry, the trade union, the pension fund, the insurance company, the radio, the television, the newspapers, the bank, and even the police. 네, 단어 좀 보겠습니다. 자, collapse. 자, 이건 붕괴입니다. The sudden collapse of the bridge. 자, 갑작스런 붕괴, 무엇의? 다리의. 갑작스런 붕괴는 shocked, 충격에 빠뜨렸다, 모든 사람들을, 이렇게 됐죠. 그 다음 prior to는 무엇에 앞선다, 원래는 이전이다 이런 뜻입니다. prior to the meeting, 그 회합 이전에 she reviewed the report,
review는 복습한 겁니다. 검토한 거예요. report, 보고서를. run its course는 자연스럽게 진행된다, 흐름을 따라가다 라는 뜻이라고요. 그래서 the illness, 자, 그 병은 ran its course, 자연스럽게 이렇게 지나간다, over few days, 며칠 동안, 그러니까 며칠을 이렇게 극복하면서, 그러니까 며칠이 지날 때까지 자연스럽게 이렇게 이겨나간다 이런 뜻이겠죠. nuclear power, nuclear family, 핵가족입니다. 핵가족, 우리 핵무기, 핵가족. The nuclear family, 자, 핵가족은 typically, 전통적으로, 전형적으로 늘 있는 겁니다. 포함합니다. 포함해요. 무엇을? Parents and children, 부모와 자식이 포함된 것이 바로 전형적인, 일반적으로 늘 있는 보통인 핵가족입니다. 부모와 자식으로 이루어진 게 핵가족입니다. 다음 extended family, 이것은 확대된 가족, 즉 대가족입니다. 확장된 가족, extend. 옛날에 컴퓨터 중에서 AT가 있었고 XT가 있었습니다. XT는 extended technology였었고요. AT는 advanced technology의 준말이었었습니다. 무척 좋은 컴퓨터였지만 그러다가 이제 286, 386, 486, 펜티엄, 그 다음에 이제 요즘 나오는 이제 뭐 다양한 의미의 프로세서들이 나오고 있었죠. He lives, 그는 누구누구와 함께 산다. live with his extended family, 대가족과 함께 산다, 포함한다. 대가족이니까 위로 2개 올라갑니다. 그래서 그 형제입니다. uncle입니다. 그게 uncle은 아저씨, 삼촌, 그리고 cousin은 사촌입니다. 삼촌이라고 하는 것은 아버지의 형제고요. 사촌은 그 자식들입니다. 부모 자식은 일촌, 그리고 그 형제는 이촌. 그러면 아버지의 형제니까 사촌이 되는 겁니다. 할아버지는 이촌이 되겠죠. 아버지의 아버지니까. 자, 그 다음 intimity, 친밀한입니다. They are, 그들은 있습니다. 하나의 친밀한 관계 속에 있습니다. 어떨까요? 관계가 좋은 겁니다. Family business는 가족 사업입니다. Their bakery, 그들의 빵집은 있습니다. 하나의 small family business, 조그마한 가족 기업입니다. 가족 사업입니다. workshop은 원래 workshop이니까 shop은 가게죠. 그래서 일하는 가게, 즉 작업장입니다. 어떤 때는 공방이라고도 하죠. He built, 그는 세웠습니다. 테이블, 테이블을, 책상을 만들었습니다. In his workshop, 그의 작업장에서, 즉 공방에서, 이렇게 되는 거죠. 그 다음 welfare는 복지입니다. welfare system, 복지 체계, 복지 제도. The country, 그 나라는 has, 가지고 있습니다. A strong welfare system, 아주 강력한 복지 제도를. health system은 건강 시스템이니까 의료, 보건, 그런 시스템을 말합니다. The health system provides, 그러면 제공한다. 무엇을? free vaccine. free는 무료입니다. vaccine은 바이러스를 퇴치하는
뭐랄까요? 백신이죠, 백신. 우리 컴퓨터 바이러스도 백신이라고 했었죠. 발음이 vaccine입니다. 에듀케이션 시스템은 초등학교, 중학교, 고등학교, 대학교, 고등교육, 초등교육 하는 교육 제도를 얘기합니다. The country, 그 나라는 개선했다. improve, 개선했다. 무엇을? 그 교육 제도를 작년에. 그 다음 construction industry는 건설 사업입니다. The construction industry is booming. 건설업이 붐이라는 것은 굉장히 호황이다 뜻입니다. 그 다음 trade union이라는 것은 노동조합인데 거기에는 오픈샵, 클로즈샵, 유니온샵 뭐 이런 게 있죠. 가입 조건에 따라서 반드시 가입해야 되느냐, 자유롭게 가입하느냐, 아니면 섞였느냐. The trade union, 즉 노동조합이라고 하는 것은 demand, 요구합니다. 뭐를? 더 고액의 임금을. 노동조합의 본래 취지가 목적이 임금 인상 및 복지 향상입니다. 조합원의 임금 인상, 그 복지 향상. 펜션은 연금입니다. 펀드는 기금입니다. 기금이라고 하는 것은 원금을 두고 그 이자로 운영하는 시스템이 바로 기금입니다. 원금을 까먹게 되면 기금 운영이 안 되게 되죠. 그래서 이자율이 높을 때는 이게 잘 운영되고, 이를 장학기금이다 그러면은 얼마의 본래 그 시드머니가 있고 그것은 그대로 둔 채 이자라든지 아니면 투자 수익만을 가지고 운용하는 그런 것이 기금입니다. 다양한 기금이 있죠. 나라에서도 운영하고 은행에서도 운영하는 뭐 국제통화기금도 IMF도 기금입니다. International Monetary 통화 Monetary Fund죠. She contributes, 그는 공헌했다 이런 뜻입니다. 그 여자의 연금 기금에 공헌했다라고 하니까 이건 연금 기금일 때는 납부했다, 납입했다 이렇게 돼야 되겠죠. 공헌했으니까 갖다 넣어서 그쪽이 기여했다 그러니까 기금, 기여금. 우리 퇴직금 넣는 것을 기여금이라고도 하죠. Every month, 매달. Insurance company는 보험 회사입니다. 그래서 I contacted, 나는 contact, 연락했다. 내 보험회사에 after the accident, accident는 사고가 난 뒤에 보험회사에 우리가 연락하게 돼 있죠. 연락했다 이런 뜻이고요. 자, 다음 보시겠습니다. 들어보시겠습니다. When a person fell sick, the family took care of her. When a person grew old, the family supported her, and her children were her pension fund. 여기 설명이 다 나오네요. 자, when a person, 한 사람이 fell sick. fell은 넘어지다, sick 아프다. 이게 되다라는 성향, 이형식 동사 되다라고 하는 뜻이 있습니다. fall asleep, 잠자다 이런 뜻이잖아요. 아프게 됐을 때, 때는 블라블라. 어떤 사람이 병이 들면 이런 뜻이죠. 병이 들면 들었을 때 the family, 그 가족이 take care of, 돌봅니다. 그 여자를 돌보았습니다. 그러니까 의료 시스템인 거죠. 또 when a person grew old, 자, grew는 되다 이런 뜻입니다. grow, 성장하다, 되다. 뭐 늙었다, old, 나이가 들게 되면, 늙게 되면 the family, 가족이 support, 부양합니다. 그 여자를. 그러니까 뭐예요? 복지제도, 연금제도 이런 것이 되는 거죠. 그리고
그녀의 어린이들은, 그녀의 자녀들은 were 였습니다. 뭐였습니까? 그 여자의 연금 기금이었습니다. 즉, 자식이 부모를 그냥 돌보는 거예요. 예, 그게 연금과 마찬가지죠. 그래서 가족이 바로 그런 모든 복지, TV, 신문, 라디오, 뉴스 뭐 등등 이런 역할을 한다. 이런 뜻이겠죠. 아까 해석해 드렸다시피. 들어보시겠습니다. When a person fell sick, the family took care of her. When a person grew old, the family supported her, and her children were her pension fund. 다음. 들어보시죠. When a person died, the family took care of the orphans. 예. When a person died. 때, 어떤 사람이 죽었을 때, died. 죽었을 때, 죽으면 어떻게 해요? The family. 그 가족은 took care of the orphans. 돌봅니다. take care of. 똑같죠? 돌봅니다. 누구를? 그 고아들을. 그 고아들을 돌봐준다. 그러니까 이게 건강 시스템이 또 되는 거죠. 복지 시스템, 이웃 간에. When a person died, the family took care of the orphans. 자, 다음입니다. If a person wanted to build a hut, the family lent a hand. If 블라블라죠. 만약 뭐뭐라면 a person 한 사람이 wanted to build 짓고 싶어 한다면 a hut 오두막입니다. 오두막집 한다면 그 family는 그 가족은 lent a hand lent는 빌려준다 손을 빌려준다는 거니까 도와준다 이런 뜻입니다. 즉 그러니까 건축업도 겸하고 있는 겁니다. 재밌죠? 다음이요. If a person wanted to build a hut, the family lent a hand. 자, 다음 문장 들어보시겠습니다. If a person wanted to open a business, the family raised the necessary money. If 만약 a person wanted to open 열고 싶어 하면 뭐를? 비즈니스를 한 사업을 하고 싶어 하면 그 가족은 raise money 그러면 필요한 돈을 일으킨다. 즉 돈을 모은다 이런 뜻입니다. raise money 그러면 필요한 돈을 모았습니다. raised는 일으킨다. 그래서 여기서는 모은다. 들어보시죠. If a person wanted to open a business, the family raised the necessary money. 다음입니다. If a person wanted to marry, the family chose, or at least vetted, the prospective spouse. 네, if a person wanted to marry, 결혼하고 싶어 하면 marriage, 결혼하다. The family choose, 가족이 선택해주고, 아버지가 선택해주고, 예전에는 연애라는 건 없었죠. 혹은 at least, 적어도 이런 뜻입니다. at least는 적어도, 그 다음 VET라고 하는 것은 vet, 그래서 신원을 확인하다, 검토하다 이런 뜻입니다. 적어도 신원은 확인해준다. 그 사람이 괜찮은 배경을 갖고 있는지 이런 걸 확인해 줍니다. 선택해 주거나 혹은 신원을 확인해 줍니다. 이렇게 됩니다. 그리고 the perfect spouse 뭐예요? 전망 있는 적어도 미래의 배우자를 선택하거나 신원을 보증해 줍니다. prospective는 장래의 이런 뜻이죠. prospective 장래의 spouse는 배우자입니다. If a person wanted to marry, the family chose, or at least vetted, the prospective spouse. spouse 다음
하시기 전에 조금 올릴게요. 자, 다음 문장입니다. If con-ICT arose with a neighbor, the family muscled in. But if a person's illness was too grave 잠깐만요. for the family to manage, 죄송합니다. If conflict conflict 자, 다시 들어보시겠습니다. if conflict arose with a neighbor, the family muscled in. But if a person's illness was too grave for the family to manage, or a new business demanded too large an investment, or the neighborhood quarrel escalated to the point of violence, the local community came to the rescue. 네. 자, if conflict 모순이죠? 갈등. 만약 갈등이 생기면 arose 과거입니다. 생기면 with a neighbor 이웃 사람과 갈등이 생기면 the family 그 가족은 muscled 여기서 muscle in이라고 하는 것은 근육을 넣는다 라고 해서 그것은 개입한다, 끼어들다 라는 뜻입니다. muscled in 끼어든다, 개입한다. 가족이 개입해서 도와준다. But 그러나 만약 a person's illness 어떤 사람들이 아프거나 아프다 illness 병 걸렸다 하면 였다 too grave 심각한 중대한 어떤 사람의 병이 너무 심각하면 그 가족들이 for는 의미상 주어입니다. 그 가족들이 to manage 한다. manage는 관리하는 겁니다. 그 가족들이 관리할 수 없을 정도로 그러면 너무너무 심각해서 그 가족들이 관리하기가 어렵거나 혹은 new business가 한 새로운 사업이 요구된다. 너무 큰 투자를 to가 너무 이런 뜻이죠. 너무너무 중대한 grave는 중대한 이런 뜻입니다. 그런 것을 큰 투자를 요구하거나 혹은 the neighborhood 이웃이 quarrel 싸운다면 이웃 간의 싸움이 quarreled 이웃 간의 싸움이 그 다음에 escalate는 악화된다 이런 뜻입니다. escalate 악화된다면 to the point of violence 자 violence는 폭력입니다. 폭력 그 폭력의 지점으로 악화된다면 그러니까 폭력이 심각해지면 번지면 the local community 그 지역사회의 공동체가 come to the rescue come to는 뭐 이르게 된다 나선다 이런 뜻이죠. 그래서 rescue 구조에 나서게 됩니다. rescue는 구조하다 이런 뜻입니다. 그래서 come to the rescue 그러면 구조에 나서게 된다. 구원하려고 하게 된다. 이렇게 되죠. 그 말하자면 가족이 거의 다 해결하고 가족 간에 너무너무도 중대하고 너무너무도 크다 그러면 그리고 막 이웃 간에 싸움이 번져가지고 그게 심각하게 되면 동네 다툼이 되면 어떻게 한다고요? 지역 사회가 그걸 구원하기로 나선다. 그게 바로 family 그리고 community 그거였었는데 그게 붕괴된다라고 뭐 때문에 산업혁명이 무르익게 됨에 따라서 그 얘기를 전개하기 위한 서두입니다.
자, 단어 좀 보겠습니다. fall sick, 병이 나다. fall은 병, fall은 넘어지다, 떨어지다, 병. She fell sick after the trip. 여행 후에 병났다. take care of는 너무도 유명한 돌보다. He took care of his grandmother. 그의 할머니를 돌보았다. took care of, 돌봤다. 그 다음 support는 지원하다, 어떤 때는 부양하다. His parents, 그의 부모님들은 지원했다. 그를 through college, 대학교를 through, 통과할 때까지, 대학교를 마칠 때까지 그를 부양했다, 지원해줬다, 이런 뜻입니다. pension fund는 연금 기금, 아까도 나왔었죠. They saved, 그들은 저축했다. for, 뭐를 위해서? 그들의 연금 기금을 위해서. 우리도 연금을 위해서 지금 매년, 매월 붓고 있죠. 연금 기금을. 그 다음에 often, ph는 F 발음이 납니다. 그래서 often은 고아입니다. 고아. The often, 그 고아는 was raised. 이건 비동사 PP, 키워진 거죠. 양육됐어요. 누구한테? 아줌마한테. 고모죠. 고모인지 이모인지 모릅니다. 하여튼 아줌마에게, 아주머니에게서 키워진 겁니다. hut는 오두막입니다. They built, 그들은 건축했다, 세운 겁니다. A small hut near the river. river, 강 근처에 오두막집 조그만 걸 건축했다. 그 다음 lend a hand는 손을 빌리다, 그러니까 빌려주다, 그러니까 도움을 주다, 손을 빌려주는 겁니다. 여기서 손은 도움의 손길, 이거 위로 아실 수 있죠? 도움의 손길. Can you lend a hand with the dishes? 자, dish는 두 dish죠. 그렇지만 접시들과 함께 한 손을 빌려줘라. 빌려줄 수 있니? 라고 하니까 설거지 좀 도와줘라, 이런 얘기죠. raise money, 그러면 자금을 마련하는 겁니다. 없던 자금을 raise, 일으키는 거니까. We raised money for charity. charity는 자선단체입니다. 자선단체를 위한 돈을 마련했다. 자금 모았다. VET는 신원확인. The agency는 어떤 기관입니다. 기관, 뭘 수행하는 기관. 그래서 vetted, 신원 조회를 했어요. All applicant는 모든 지원자입니다. applicant, 지원자. 우리 컴퓨터, 휴대폰의 앱이라고 하는 것은 application이죠. 그건 응용 프로그램, 응용이란 뜻이고, applicant는 지원자입니다. 그 다음 prospect, 우리 prospect는 전망하는 건데 미래, 이런 뜻입니다. 그래서 prospective니까 they met, 그들은 만났다. 뭐를? The prospective buyers yesterday, 어제 미래의 buyer가 구매자죠. 구매자. 예비 buyer, 앞으로 구매자가 될 사람을 만난 겁니다. conflict는 충돌입니다. 갈등. There was, 있습니다. 무엇이 있었습니까? A conflict, 하나의 갈등이, 이게 주어죠. 갈등이. was는 당연히 동사고요. Between neighbor, 이웃 사람 간에 갈등이 있었다. muscle인은 근육을 집어넣다. 그래서 개입하다, 끼어들다, 이런 뜻입니다. 한번 생각해 보세요. 어떤 근육 있는 팔을, 근육 있는 다리를 어디다 집어넣는다, 그런 얘기는 개입하는 거죠. 이미 개입한 거예요. The big firm, 큰 회사들이, firm은 company처럼 회사입니다. 회사, 굳은 뜻도 있지만 명사로 써서 회사입니다. muscled in, 개입했다. on the small business,
조그만 기업에 끼어들었다. grave는 심각한 뜻입니다. He's in grave danger. 그는 있다. 속에 있다. He is in 속에 심각한 위험 속에 처해 있다. 이런 뜻이죠. 있답니다. 이것은. 그 다음 escalate. 에스컬레이터 여러분 유명한 거 아시죠? 악화되다, 확대되다. The argument. argument는 말싸움입니다. 말싸움, 논쟁. 이 escalated into a fight. 싸움으로 확대됐어요. 싸움으로 번진 겁니다. Come to the rescue는 구원, 구조에 나서게 되다. The lifeguard. lifeguard라는 것은 생명을 지킴, 생명 지킴이. 구조원이죠. 구조대. came to the rescue. 구조에 나섰다. 이런 뜻입니다. 네, 이렇게 해서 514번째 사피엔스 시간 마치겠습니다. 여러분들 긴 시간 동안 수고하셨고요. 다음 강에서 뵙겠습니다. 완료 댓글 그리고 여러분 구독, 좋아요 이미 해주셨으리라 믿겠습니다. 감사합니다.